مقاله 32 ادامه میدم. A case which may perhaps be thought to resemble the latter, but which is in fact widely different, affects the question immediately under consideration. I mean the power of imposing taxes on all articles other than exports and imports. This, I contend, is manifestly a concurrent and co-equal authority in the United States and in the individual states. که غیر از مالیات بر واردات و صادرات ماها concurrent authority داریم، یعنی جفتمون هم دولت فدرال هم دولت ایالتی میتونه همزمان مالیات انتخاب بکنه، مالیات وضع بکنه و مردم بکنه، مجبور بکنه مردم رو بدن. و این یه چیزیه که توی متن قانون اساسی برای شما گفتیم. There is plainly no expression in the granting clause which makes that power exclusive to the union. باز داره میگه بهونه نگیرید ایالت‌ها. قشنگ ما نوشتیم که شماها میتونید توی ایالت‌ها مالیات ببندید. این اکسکلوسیو برای یونیون نیست. اکسکلوسیو یعنی نگفتیم که فقط دولت مرکزی میتونه این کارو بکنه. There is no independent clause or sentence which prohibits the states from exercising it. So far is this from being the case that a plain and conclusive argument to the contrary is to be deducible from the restraint laid upon the states in relation to duties on imports and exports. This restriction implies an admission that if it were not inserted, the states would possess the power it excludes. And it implies a further admission that as to all other taxes, the authority of the states remains undiminished. هیچکی نمیاد قدرت رو از ایالت بگیره. It remains undiminished. اصلا کم نمیشه. In any other view, it would be both unnecessary and dangerous. It would be unnecessary because if the grant to the Union of the power of laying such duties implied the exclusion of the states, or even their subordination in this particular, there could be no need of such a restriction. It would be dangerous because the introduction of it leads directly to the conclusion which has been mentioned, and which, if the reasoning of the objectors be just, could not have been intended. I mean that the states, in all cases to which the restriction did not apply, would have a concurrent power of taxation with the Union. The restriction in question amounts to what lawyers call a negative pregnant. That is a negation of one thing and affirmance of another. A negation of the authority of the state to impose taxes on imports and exports, and an affirmance of their authority to impose them on all other articles. باز دو مرتبه داره میگه ما فقط جلوی ایالت ها رو میگیریم وقتی میخوان مالیات روی صادرات واردات ببندن. باقیش اصلا حرفی نزدیم راجع به اینی که اجازه ندارن مالیات رو چیزهای دیگه ببندن. It would be mere sophistry to argue that it was meant to exclude them absolutely from the imposition of taxes of the former kind and to leave them at liberty to lay others subject to the control of the national legislature. The restraining or prohibitory clause only says that they shall not, without the consent of the Congress, lay such duties.
And if we are to understand this in the sense last mentioned, the Constitution would then be made to introduce a formal provision for the sake of a very absurd conclusion, which is that the states, with the consent of the national legislature, might tax imports and exports, and that they might tax every other article unless controlled by the same body. If this was the intention, why was it not left in the first instance to what is alleged to be the natural operation of the original clause, conferring a general power of taxation upon the Union? It is evident that this could not have been the intention and that it will not bear a construction of the kind. خب بهتون پیشنهاد کردم که این کتاب رو، این دوتا کتاب رو هم زمانی که مقاله های فدرالیست رو میخونید نگاه بکنید، بد نیست، چون مخصوصا توی این An Argument Open to All تک تک این فدرالیست ها رو یه نگاهی کرده، این توسط آقای سنفورد لوینسونه. بعد اینجا تو این مقاله یه اشاره‌ای که میکنه، مقاله‌ای که لوینسون نوشته در مورد فدرالیست 32، یه حرفی که میزنه، میگه خیلی جالبه، کاش که تمام این قانون اساسی و تمام این مقاله های فدرالیست رو آدم میدونست مثلا طوری بخونه که هر جملهش رو 100% مسلما بدونه معنیش چیه. ولی یکی دوتا مثال میزنه از قاضی دادگاه عالی آمریکا که خیلی مشهوره، جان مارشال، میگه حتی اون داشت به یکی از مهمترین پرونده های قضایی که نگاه میکرد، یه جایی گفتش که ما هم بایستیم از توی این یه معنی برای خودمون استنباط بکنیم. خب پس آقای لوینسون داره میگه بعضی جاها قشنگ معلومه که قانون اساسی چی میگه، بعضی جاها معلوم نیست. یه ذره قاضی‌های دادگاه عالی بازی میکنن با این معنیشو، برای اینه به نتایج مختلف میرسن. و مثلا یک چیزی رو که میگه راجع به متمم 20 قانون اساسی یا آمریکا، میگه که زمان فرانکلین روزولت نوشته، میگه که اون زمان یک رئیس جمهور جدید یا رئیس جمهوری که تازه انتخاب میشد، برای اینکه سوگندش بدن این برنامه ها، همه کارا روی توی مارچ بود، ماه مارچ، 4 مارچ. بعد حساب بکن 100 و خورده سال طول کشید، یه مقداری وضع صنعتی اقتصادی این برنامه ها عوض شد، اینا یه دفعه دوزاریشون افتاد که چرا باید واسطن تا مارچ، نوامبر انتخاباته، چرا باید واسطن تا مارچ که رئیس جمهور جدید رو سوگندش بدن. پس این انداختن به 20 ژانویه. میگه مثلا یه همچین متمما و بندای قانون اساسی قشنگ بهت میگه چی کار بکن، چه روزی این کارو بکن و اینا محشره. ولی یه جاهایی رو آدم بایستین بیشین و راجبش جر و بحث بکنه، ببینه اینا چی گفتن، منظورشون چی بود، چرا قانون اساسی رو اینجوری نوشتن. هم در رابطه با این جملاتی که در این مقاله نوشته شده راجب اینی که به کدوم ایالت، به ایالت ها چه حقایی میدن برای مالیات گرفتن، به دولت مرکزی چه رأی میدن، یه سری جاها رو قشنگ گفته که کی چه حقایی داره، کی چه حقایی نداره. اون حساب میگه اینو خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم وقتی این قانون اساسی رو میخونیم و بعد تاریخ نگاه دادگاه‌های عالی آمریکا به این قانون اساسی و این برنامه ها. بله، در تمام این مقاله ها رو که میخونید با هم دیگه هستیم. اگه من تونستم این دوره دومم با شما تموم بکنم، فقط به خودتون یادآوری بکنید که من بیشتر دوست دارم کمکتون بکنم که چجوری
تاریخ آمریکا رو، تاریخ تمدن آمریکا رو مطالعه بکنید که بتونید این سیستم فدرالیسم و بستش رو توی این تاریخ ببینید، رشدش رو ببینید، که یه روزی بشینید با باقی مردم دنیا، نماینده های شما با نماینده های باقی مردم دنیا بشینن یه طرح درست حسابی برای اتحاد جهان بدن. پس من امیدوارم که یه روزی، حالا شاید خودم نشستم این کار کردم و اگه فرصت شد، امیدوارم که این ایرانی هایی که این دور و بر نشستن، فارسی زبون هایی که این دور و بر نشستن و یه مقداری تسلط دارن به تاریخ و به دو زبان، بشینن این مقاله های فدرالیست و قشنگ دست به قلم ببرن و ترجمه بکنن. و امیدوارم که این ویدیوهای من کمک بکنه. ولی در هر حال فراموش نکنید مطالعه تاریخ و تمدن آمریکا خیلی مهمه. منم دارم کتاب معرفی میکنم بهتون و ویدیوهای مختلف. پس فعلا با اجازه.